السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے عمل میں آئی ہے، جس کے بعد حماس کے زیر قبضہ درجنوں یرغمالیوں اور اسرائیل کے زیر حراست 150 فلسطینیوں کی رہائی متوقع ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے قبل ازیں دوحہ میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی میں شمالی اور جنوبی غزہ میں ایک جامع جنگ بندی شامل ہے۔ معاہدے کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے اسرائیل سے اغوا کیے گئے 50 خواتین اور بچوں کو اسرائیل کی جیلوں میں بند 150 فلسطینی خواتین اور نابالغوں کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ اسرائیل کو یرغمالیوں کی ابتدائی فہرست موصول ہوئی ہے، جنہیں جمعے کو غزہ سے رہا کیا جانا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ متعلقہ حکام فہرست کی تفصیلات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں اور فی الحال تمام خاندانوں سے رابطے میں ہیں۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے کہا کہ وہ کسی بھی رہائی میں مدد کر سکتی ہے۔ رہا کیے جانے والوں میں سے کسی کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے، لیکن امریکی حکام نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ حماس کے زیر حراست 9 امریکی یرغمالیوں میں سے رہا کیے جانے والوں میں شامل ہوں گے۔ اسرائیل اور حماس دونوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ لڑائی میں شامل ہو جائیں گے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے اعلان کے بعد یروشلم کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور صدر سے ملاقات کی۔ کیمرون نے کہا کہ جنگ بندی کا وقفہ یرغمالیوں کو باہر نکالنے اور غزہ میں امداد پہنچانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ وہ اپنے مقصد کے حصول تک جنگ جاری رکھیں گے۔ یوکرین کے سینئر حکام اور فوجیوں نے جمعرات کو کہا کہ روس نے مشرقی شہر آویدیا پر ہفتوں تک بمباری کی تھی اور اب مشرقی یوکرین میں تباہ شدہ لیکن اسٹریٹجک لحاظ سے اس اہم مقام کی طرف فوجیوں کے دستے بھیج رہا ہے۔ 47ویں میکینائزڈ بریگیڈ میں یوکرینی بٹالین کے ایک نائب نے ایجنسی فرانس پریس کو بتایا کہ کھیت لاشوں سے بھرے پڑے ہیں۔ رائٹرز آزادانہ طور پر کسی بھی طرف سے جنگ کی اطلاعات کی تصدیق نہیں کر سکا۔ اس سے قبل یوکرینی حکام نے بتایا کہ جمعرات کو یوکرین کے جنوبی علاقے کھیرسان میں روسی گولہ باری میں 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے تھے۔ یوکرین کے وزیر داخلہ ایہور کلیمنکو نے کہا کہ حملے میں 60 سے زائد رہائشی اور دوسری عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے صدارتی دفتر کے سربراہ آندری یرماک نے ٹیلی گرام پر کہا کہ ابتدائی طور پر یہ معلوم ہوا ہے کہ گولہ باری کلسٹر ہتھیاروں سے کی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ آزادانہ طور پر اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کر سکا۔ دریں اثنا روس کے سرکاری ٹیلی ویژن نے جمعرات کو کہا کہ اس کا ایک صحافی روس کے زیر قبضہ زاپورژیا علاقے میں یوکرین کے ڈرون حملے میں زخمی ہونے کے بعد ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے اور طالبان سے کہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خطرے اور افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں اور پناہ گاہوں پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ افغان حکام ان اداروں اور افراد کے خلاف فوری کارروائی کریں گے تاکہ ان سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ افغانستان میں طالبان حکام کا کہنا ہے کہ ان کی سرزمین کو دہشت گرد کارروائیوں کے استعمال کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی۔
पाकिस्तान की तरफ से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल इक्तिसादी ब्लॉक ब्रिक्स में शमूलियत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त देने के बाद इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसे ब्लॉक का रुकन बन सकता है जो दुनिया की उभरती हुई अहम मईशतों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की तरफ से ब्रिक्स में शामिल होने की दरख्वास्त रवां साल अगस्त में जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स के सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक के इक्तिसादी ब्लॉक ब्रिक्स में शमूलियत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त देने की तस्दीक की है। इस तवक्को का इजहार किया कि ब्रिक्स पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पेशरफ्त करेगा। भारत में अफगान सिफारतखाने ने सिफारती सरगर्मियां मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली में अफगान सिफारतखाने ने जुमे को एक बयान में कहा है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल चैलेंजेस, अमले की कमी और अफगानिस्तान के बेहतरीन मफाद में सिफारतखाने को बंद कर दिया गया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अफगान सिफारतखाने ने यह फैसला सिफारतखाने का कंट्रोल तालिबान हुकूमत के हिमायती सिफारतकारों को देने से इनकार के बाद किया है। अफगान सिफारतखाने ने अपने बयान में मजीद कहा है कि सिफारतखाने ने यह मामला अब भारतीय हुकूमत पर छोड़ दिया है कि वो उसके मुस्तकबिल से मुतालिक क्या फैसला करता है। भारतीय हुकूमत ने इस पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है और न ही अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने आया है। भारतीय हुकाम ने कश्मीर के एक मुमताज सहाफ़ी को तकरीबन 2 साल बाद जमानत पर रिहा कर दिया है, जिसे हिमालय के मुतनाज़िया इलाके में मुल्क मुखालिफ मवाद शाया करने और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। न्यूज़ पोर्टल कश्मीर वाला के बानी और एडिटर फहद शाह को, जिन्हें फरवरी सन 2022 में भारत के खिलाफ बगावत और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया था, जुमेरात को रिहा कर दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते एक अदालत ने यह कहते हुए उनकी जमानत मंजूर की थी कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के काफी सबूत नहीं हैं और कुछ इल्जामात को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने COP28 के मौके पर जुमेरात को मुंजमद लेकिन तेजी से पिघलते हुए एंटार्कटिका का दौरा किया और कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि ममालिक सैयारे को गर्म करने वाली गैसों के अखराज को कम करने के अपने वादों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि एंटार्कटिक जाग रहा है और दुनिया को भी जागना चाहिए। गुतरेस एंटार्कटिका के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि COP28 अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक मौका है कि वो मुनासिब वक्त में फॉसिल फ्यूल के मरहले का फैसला करें ताकि दुनिया को सनती दौर से पहले के दर्जे हरारत से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से रोका जा सके। आयरलैंड के शहर डबलिन में एक शख्स की जानिब से 4 अफराद को चाकू के वार करके जख्मी करने के बाद शहरियों ने शदीद एहतजाज किया है। इस वाक़े में एक खातून और 2 बच्चे जख्मी हुए, जबकि एक 5 साला बच्ची को हंगामी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आयरिश पुलिस का कहना है कि वो नहीं समझते कि ये दहशतगर्दी का केस है, बल्कि शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल 50 साला एक शख्स भी उसके पीछे हो सकता है। आयरलैंड के वजीर आजम ने जुमे को कहा कि स्कूल में चाकू के हमले के बाद डबलिन में पुलिस से लड़ने और दुकानों को लूटने वाले मुजाहिरीन आयरलैंड के लिए बदनामी का बायस बने हैं, जिन्होंने मुल्क को, अपने खानदानों को और खुद को शर्मिंदा किया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी मोहब्बत जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आया इरफान और न्यूज
ایڈیٹر خالد حمید کو اللہ حافظ.